यो संसार के कुराले चल्छ जस्तो लाग्छ? एनीवन? ट्र्याक्टरले। That is one answer. That is a very good answer. तर कतिले भन्छन् यो संसार पैसाले चल्छ, कोहीले भन्छन् यो संसार शक्ति पावरले चल्छ, कसैले मायाले चल्छ पनि भन्छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो संसार यो सबै कुरा जुन आज कार्यक्रम पनि भइरहेछ सबै कुरा चाहिँ विश्वासको भरमा चल्छ जस्तो लाग्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम भनेको अफ कोर्स हामीले एउटा अमेजिङ प्रोडक्ट जुन ट्र्याक्टर्स अफ फर्माको त्यो लन्च गर्दैछौँ, तर त्यो भन्दा पनि एउटा विश्वासको कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ। 24 वटा कम्पनी छ कृषि ग्रुप अन्तर्गत र कृषि ग्रुपको हिस्ट्री हेर्ने हो भने 22औं वर्षको हिस्ट्री रहेको छ। 22औं वर्षसम्म पनि कुनै कम्पनी यति लामो चल्नु टिक्नु र सफल हुनु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको विश्वासको भरमा हो। र विश्वासकै भरमा आज तपाईहरुले ढिलै भए पनि हैन हामी विश्वास राख्छौं कार्यक्रम राम्रो हुनेछ त्यसैले साथ दिनुपर्छ भनेर बस्दिनु भयो। त्यसैले आजको कार्यक्रम चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्यांक्स टु अल द ट्रस्ट that you have upon us. Ladies and gentlemen, welcome to the launch of Forma Tractor in Nepal. Now, before we begin with the official program of today, there are a list of people that we would like to name and thank for their presence, for their contribution, for all the support that they have given to us to make this whole event, the idea, the execution possible. So I would like to request the chairman of Krishi Group, Mr. Tej Bikram Thapa, to felicitate and welcome most of our special guests who are present here already. The reason most is because most of them are still trying to find their way to Sursudha Solti here. To begin with, we are still waiting for our chief guest, who is the Finance Minister of Nepal, Mr. Janadhar Sharma, stuck in traffic. Let's hope, let's pray that he makes it very soon. We'd also like to acknowledge the presence of the Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock, Dr. Govinda Prasad Sharma. He's also not here with us. Mr. Ajay Malik, Head of International Sales, Forma. Can we have our volunteers with flowers and khada to officially welcome? Sir, you already have a khada. Why don't you just wave to our grand audience here? Head of International Sales Forma, Mr. Anuj Sehrawat. हाम्रो नेपाली परम्परा भनेको हामी औपचारिक कार्यक्रम कुर्दैनौं कसैलाई स्वागत गर्नलाई गरिहाल्छौं त्यसैले डबल खदा पर्न गएको छ। Business Manager of Forma, Mr. Anuj Sehrawat. President of NADA, Mr. Krishna Dulal. कृपया स्टेजमा आइदिनु होला र आफ्नो आसन पनि ग्रहण गरिदिनु होला। General Secretary of NADA, Mr. Sunil Rijal. Treasurer of NADA, Mr. Sunil Upreti. Executive Member of NADA, Milan Babu Malla. President of Heavy Equipment Division, Mr. Kapil Sivakoti. CEO of Global IME Bank Limited, Mr. Ratna Bhattacharya. President of Heavy Equipment Association, Mr. Tara Bahadur Kumar. President of Mixer Vyavasay Sangh, Mr. Hikmat Shahi. President Nepal Rashtriya Pragatishil Yatayat Sangathan, Mr. Rajendra Sharma.
Mr. Anil Upadhyay, CEO of Krishi Bikash Bank. Mr. Anil Upadhyay, CEO of Krishi Bikash Bank. Mr. Uttam Kumar Bosnet, former Minister, Province 1. अहिलेको इलेक्टेड सांसद हुनुहुन्छ उत्तम कुमार बस्नेतज्यू। राजेन्द्र लिङदेन झापाका केन्द्रीय मान्यज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। आउँदै हुनुहुन्छ अरे, प्लेनतिर हुनुहुन्छ अरे कतै। तुलसीमान राजकर्णिकारज्यू, सिनियर एडभाइजर अफ कृषि ग्रुप। र अन्तिममा म चाहिँ सधैँ भन्छु सबैभन्दा मुख्य व्यक्ति भनेको तपाईँको जीवन साथी हुन्छ, जसले आफ्नो काममा पनि तपाईँलाई उत्तिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मिसेस सजना राजकर्णिकार थापाज्यू, हु इज अल्सो द डिरेक्टर अफ कृषि ग्रुप। Perhaps the best partnership in life is this, a beautiful balance of personal life and professional life. सर, तपाईलाई चाहिँ म स्टेजमै रहनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब हामी वेलकम एड्रेसको लागि हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कृषि ग्रुपबाट निम्ति आउन चाहन्छु। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। सर, एकछिन पछि चाहिँ हामी पानसको लाइटिङ गर्नेछौँ। कृपया आफ्नो डायसमा गइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। कृष्ण जीसीज्यू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ कृषि ग्रुप, कृपया स्टेजमा आइदिनु होला आफ्नो वेलकम स्पिचको लागि। थ्याङ्क यू। नमस्ते। आदरणीय फर्मर ट्र्याक्टर लन्चिङ कार्यक्रममा सभापति तथा कृषि ग्रुप अध्यक्ष श्री तेज बेगम थापाज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य श्री जदन शर्मा प्रभाकर मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू, अघिल्लो शोमा आसन ग्रहण गर्नुभएका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, मिडिया क्षेत्रबाट पाल्नुभएका पत्रकार साथीहरू, साथै हाम्रो कम्पनी सहकारी साथीहरूमा मेरो नमस्कार छ। म हजुरलाई यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो जुन फर्मर ट्र्याक्टर यो छ यो युरोपियन ब्रान्डको हो र नेपालमा अरूभन्दा यो अलिक फरक ढङ्गको ट्र्याक्टर छ। टेक्नोलोजीमा भयो, एभ्रिथिङमा यो राम्रो छ। बिचमा धेरै स्पिड पनि लिएछ। अब बिचमा हामीले ल्याएको 1-2 महिना भयो, धेरै चाहिँ पब्लिकले मन पनि पराउनु भएको छ। यो छ र यसो भन्दै म फेरि तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दै धन्यवाद भन्छु। नमस्कार। सो मच कृष्ण जीसीज्यू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ कृषि ग्रुपको। र हाम्रो नेपालको संस्कृतिको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको हाम्रो जीवनशैली जति मोडर्न भए पनि, हाम्रो ढाँचा जति हामीले मोडर्नाइजेसन गरे पनि, वेस्टर्नाइजेसन गरे पनि, हामीले सामानहरू A1 टेक्नोलोजी युज गरे तापनि हाम्रो संस्कृति भनेको हामीले कहिले पनि बिर्सेका छैनौँ। र आजको प्रोग्राममा पनि कार्यक्रमको सुरुवात पानसमा दिया बालेर गर्छौँ। हामीले कुनै पनि शुभ कार्य गर्न अगाडि एउटा सानो दिया बाल्नु भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एउटा लक पनि हो, हैन? सो फर द वान्स आवर गेस्ट हु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली, आई थिङ्क इट्स अ ब्युटिफुल कल्चर in India, in Nepal, that before we start anything auspicious, we light a small diya as a representation of good luck, and that is exactly what we'll be doing right now. Panasma bati balnako लागि म हाम्रो चीफ गेस्ट त हुनुहुन्न, त्यसैले हाम्रो चेयरम्यान सर मिस्टर तेज विक्रम थापाज्यू कृषि ग्रुपकोलाई अगाडि आइदिनु हुन निम्ति आउन चाहन्छु। साथसाथै Mr. Ajay Malik, Head of International Sales from Pharma. I would also like to request you to please join our chairman from Krishi Group to light the panas.
त्यसमा त्यो बाइक गर्दा म यो चलाउँछु क्यामेरा जस्तो अलि सेकेन्ड है Thank you so much, Chairman Sir, and thank you so much, Mr. Malik, Head of International Sales Forma. And now we'll begin with the appreciation that I started the program with, the token of love. Normally what happens is in any program, the token of love is given at the end of the program, but we are impatient to show our love towards our respected guests, so we will proceed with the token of love ceremony. Now we do not have our chief guest yet, so I would like to request the Chairman Sir to please do the honors of giving the token of love to all our special guests present. So I would like to invite our Chairman, Mr. Tej Bikram Thapa, on stage, please. We'll begin the ceremony with Mr. Anuj Serawat, Business Manager, Forma. Yes, please. I'd like to request the presence of the President of NADA, Mr. Krishna Dulal. Are you here yet, sir? Sunil Rijal, General Secretary of NADA. Sunil Upreti, Treasurer of NADA. Milan Babu Molla, Executive Member and President of Heavy Equipment Division. Do we have you here, sir? Kapil Sivakoti, Executive Member and President of Tractor Division of NADA. Do we have you here, sir? Yes? A little music in the background would be nice, our music department. Mr. Ratna Bhattacharya, Global IME Bank Limited, the CEO. No, that's not it. That's Mr. Santosh, the man behind the program. Mr. Tara Bahadur Kaur, President of Heavy Equipment Association. I'd like to apologize for the mistaken title, the founding President of Heavy Equipment Association. Mr. Hikmat Shahi, President of Mixer Vyavasai Sangh. Mr. Rajendra Sharma, President of Nepal Rashtriya Pragatishil Yatayat Sangathan. Thank you so much, Mr. Thapa, and thank you to all our wonderful special guests present here today. Now I would like to request Mr. Anil Shrestha from Krishi Group to give us a little details, a background about the Krishi Group of companies. The 22 years of legacy, how did it start, where has it reached, and where does it plan to go? All by Mr. Anil Shrestha. So may I please have you on the dais for your presentation, please. नमस्कार, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। म अनिल श्रेष्ठ, कृषि ग्रुप एथनिक टेक्निक फार्म प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट
आजको आदरणीय यस फर्मर ट्र्याक्टर लन्चिङ कार्यक्रमका सभापति कृषि ग्रुपका अध्यक्ष श्री तेज विक्रम थापाज्यू, आजको प्रमुख अतिथि श्री माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू, ड्यासमा उपस्थित रहनुभएका फर्मा ट्र्याक्टर कम्पनीका इन्टरनेसनल बिजनेस हेड अजय मलिक सर र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार। त्यसै विभिन्न मिडिया साथीहरूबाट आउनुभएका मिडिया पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित रहनुभएका मेरा प्यारा ग्राहक वर्गज्यूहरू र मेरा यति टेक्निक फार्म प्राइभेट लिमिटेडका सहकर्मी साथीहरूमा मेरो नमस्कार। आज म यो कृषि ग्रुपको बारेमा हजुरहरूसम्म केही कुराहरू जानकारी गराउन लागिरहेको छु। आजभन्दा 2 दशक अगाडिदेखि यस कृषि ग्रुपले चाहिँ नेपालमा कृषिलाई परिमार्जन गर्न र कृषिलाई परिवर्तन गरी नयाँ उत्साहका साथमा कृषकहरूलाई नयाँ जोस जाँगरले अगाडि बढाउनलाई, कृषिमा निर्भर रहेर देशलाई विकास गर्नलाई, देशको अग्रसर भूमिकामा एउटा किसानहरूलाई साथ सहयोग र सपोर्ट गर्नको लागि यस कृषि ग्रुप सञ्चालन गरिएको छ। हाम्रो यस कृषि ग्रुपको भिजन र मिसन रहेको छ। यसको भिजन छ हाम्रो युवाहरूलाई, नेपालमा रहेको युवा साथीहरूलाई जति पनि छन् उनीहरूलाई विदेशमा पलायन हुनबाट रोक्न र नेपालमा रहेको जति पनि बेरोजगारीहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा कृषिमूलक तालिम उपलब्ध गराई र उहाँहरूलाई एउटा स्वरोजगार उत्पन्न गरी आफूमा सक्षम बनाएर विदेश जानबाट पलायन हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ हामीले यो हाम्रो भिजन रहेको छ। त्यसरी नै नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडियाहरू, जुन नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले ल्याउँछौँ, नयाँ उत्साहका साथमा युवा टिमहरू मिलेर यो कृषि ग्रुपलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसै हाम्रो मिसन, हाम्रो कृषि ग्रुपको एउटा कमिटमेन्ट, जुन कमिटमेन्ट हाम्रो बोलीमा होइन काममा व्यवहारमा देखाउनेछौँ, जुन त्यो व्यवहारमा हामीले आजको दिनसम्म हामीले पुरा गरिरहेका छौँ, भोलिको दिनसम्म पनि हामीले त्यो व्यवहारलाई सम्पूर्ण हाम्रो साम दाम दण्ड भेट सबै लगाएर पनि एउटा हाम्रो कमिटमेन्ट पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो डाइरेक्टली चाहिँ हामीले बजारसँग बजारीकरण गरेर चाहिँ एउटा सुपथ मूल्यमा हामीले बिक्री वितरण गर्दछौँ। यसरी हामीले जुन बिना औषधि, जुन अर्ग्यानिक चिजलाई हामीले यसलाई फोकस गरेर अगाडि बढेर र किसानहरूलाई तरकारीहरूबाट चाहिँ जति मारमा परेको छन् किसानहरू जति मूल्य नपाइकन चाहिँ एउटा 10 रुपियाँमा किनेको तरकारीलाई बजारमा उसले बिक्री गर्छ र बजारमा 90 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। यो बीचको जुन मिडिएटर, जुन बिचौलियाहरू दिन्छन् व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पछि गर्दै हामीले कृषि फ्रेस मार्टले चाहिँ विभिन्न किसिमका तरकारीहरू बजारमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसै गरी हामीले जुन अगाडि बढ्ने क्रममा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर बेस्ड इन्डस्ट्रिज जुन हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, यसले चाहिँ हाम्रो कृषि ग्रुप अन्तर्गत यसले जुन अर्ग्यानिक मलहरू उत्पादन गरेर जुन कृषकहरूलाई एउटा तरकारीहरू, जुन जति पनि कृषिजन्य सामानहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यसलाई अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसै गरी नेपालको नम्बर 1 र नेपालीहरूको मनमुटुमा बस्न सफल र हरेक किसानहरूको मनमुटुमा बस्न सफल टेलिभिजन, कृषि टेलिभिजन र आजको समयमा कृषि टेलिभिजनको जुन अहिलेको महत्त्व र नेपालमा अहिलेको जति कृषि टेलिभिजनले गरेका कामहरू उदाहरण रहेका छन् त्यो हजुरहरू सम्पूर्ण मानवहरूले देख्नु भइसकेको छ। यसै गरी वेलकम सर डाक्टर जनार्दन शर्मा सर, अर्थमन्त्री। आजको कार्यक्रमका मुख्य अतिथि श्री अर्थमन्त्री सम्माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूलाई आशीर्वाद गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
म मेरो यो जुन कृषि ग्रुपलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अहिले कृषि टेलिभिजनको काम in Romania, and it is having a DNA because it has been supplying a lot of parts to automobile, to agriculture, and it has been producing big heavy parts for the military organization as well. So basically the three things which Pharma carry in his DNA is reliability, dependability and efficiency. Before I move out to presentation, I would like to give you a small view through a movie, how exactly and where exactly this company is located. Sorry, I think some technical glitch and निर्भर हुँदै गएका छौं र हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो आत्मनिर्भरता, हाम्रो सम्पन्नताको सपना हामी पूरा गर्न सक्छौं। त्यस अर्थबाट हामी सबैले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरौं। नीति निर्माणबाट पनि रहनेहरू हामीहरूले पनि र उत्पादन क्षेत्रमा रहनुहुनेहरूले पनि, निर्माण क्षेत्रमा हुनेहरूले पनि सबैले हामीले एउटा साझा प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्र नै हाम्रो मुख्य उत्पादनको क्षेत्र हो र रोजगारी तत्काल सृजना गर्न सक्ने क्षेत्र पनि हो। कृषि र पर्यटन अनि जलविद्युत नै हाम्रा मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यतातिर अब यो यति टेक्निक फर्म प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो काम गरिरहेकोमा म यसको प्रशंसा गर्दै यो के रे कृषि टिभी पनि उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। त्यसबाट कृषकहरूलाई एउटा आवश्यक ज्ञान क्षमता वृद्धिमा र कृषकहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्षेत्रमा पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषकहरूलाई बिमा लगायतको सहुलियत ऋणहरूको पनि व्यवस्था भएको हुनाले त्यसको पूर्ण सदुपयोग गरेर जानका लागि कृषि टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले आज लन्च गर्दै जानुभएको फर्मा यो के रे ट्र्याक्टरको बारेमा म अब यसको यो उत्पादक हो, उहाँको निर्माणकर्तालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रविधि नेपालमा पक्कै पनि यसले मद्दत पुर्याउनेछ। त्यति मात्रै नभएर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने श्रम यहाँ धेरै सस्तो छ। बिजुली पनि हामी तपाईँलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपियाँ प्रति युनिट छ, हामी तपाईँलाई यहाँ 6 रुपियाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ। तपाईँ यहाँ आएर यहीँ कारखाना खोल्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई धेरै सुविधा पनि दिन्छौँ, आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौँ। यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस् कृपया। मेरो यो आग्रह छ। त्यसको लागि यहाँहरू आउनुभयो भने सरकारले यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नेछ, उत्पादनको लागि आवश्यक सहयोग मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिलेलाई यहाँको कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। तर अब हामी लाग्छौँ प्रडक्ट अनवेलिङतिर। ट्र्याक्टरको बारे यति धेरै कुरा गरिसक्यो हामीले, पक्कै पनि तपाईँहरूको जिज्ञासाले अहिले परम सीमा पार गरिसकेको छ होला। बाहिरको सेटअपतिर हामी लाग्छौँ अनवेलिङको लागि। बाहिर अनवेलिङ पश्चात हामी फेरि पुनः यही हलमा फर्किनेछौँ लेडिज एन्ड
Ladies and gentlemen, the launch of Forma tractor in Nepal, first time imported by Yeti Technique Pharma Private Limited, a sister company of Krishi Group. अब हाम्रो विशेष अतिथिज्यू र मुख्य अतिथिज्यूहरू सबैजना फोटोजको लागि पोज गर्दै हुनुहुन्छ। सो प्रेसलाई पिक्चर्सहरू लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई कृपया फेरि हलतर्फै प्रस्थान हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। Ladies and gentlemen, please proceed back to the hall, the Sursula Hall, for the rest of the program, please. ट्र्याक्टरको बारे विशेष के फिचर छ त भन्ने प्रेजेन्टेसन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अनुज सेरावत। May I request the presence of Mr. Anuj Serawat, the business manager of Forma Product. प्रेजेन्टेसन भन्दा अगाडि हाम्रो विशेष अतिथिहरूमध्ये एकजना आउनु भएको छ हाम्रो डाक्टर शिवराम कोइरालाजी हुनुहुन्छ, साना किसान विकास बैंकका CEO। उहाँलाई वेलकम गरौँ प्लिज, राउन्ड अफ अप्लज। And now may I request the presence of Mr. Anuj Sivakoti, the business manager of Forma, to give us little bit details about what is so different about Forma tractor. Good evening, namaskar, and thank you for your patience. I will speak in both English and Hindi ताकि आप लोगों को समझ आए और जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको भी समझ आए। तो I'll tell you about the features of the product. Forma F series अभी हम इंडिया में बनाने जा रहे हैं और नेपाल में अभी फॉर्मल लॉन्च है इसका। हमारे पास रेंज है F40, 45, 50, 65, 75 and 90। 45, 40, 45, 50, 60, 65, 75 और 90 हॉर्स पावर में ये ट्रैक्टर्स नेपाल में अवेलेबल होगा अभी। अब हम बात करते हैं जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो इंडस्ट्री में अगर आप किसी का भी कैटलॉग चेक करेंगे तो जो फीचर्स हम दे रहे हैं किसी के पास नहीं मिलेंगे आपको। उनमें से द फर्स्ट फीचर इज स्मार्ट आई। अब जैसे 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी 1200 किलो का है और सबसे कम फ्यूल कंजप्शन अपनी कैटेगरी में इसका है। ये फॉर्मा F45 हमारा 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। फॉर्मा F50 हमारा 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। सिक्सटी 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। जो रेंज आपने अभी तक पहले देखा वो सारा तराई रीजन के लिए ज्यादा सूटेबल है। F65 जो कि 60 हॉर्स पावर का, F75 जो कि 75 हॉर्स पावर का एंड F90 जो कि 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये पहाड़ के लिए ज्यादा सूटेबल है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये ट्रैक्टर हमने -20 डिग्री तक टेस्ट किया हुआ है। तो तराई, पहाड़ और हिमाल आप तीनों जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैक्टर्स का।
क्या हमारे ट्रैक्टर में बेटर है जो दूसरों के में नहीं अवेलेबल है, उसमें हमारा जो ट्रांसमिशन है उसमें रिडक्शन सबसे अच्छा है, जिसकी वजह से हमारी खींचने की या फार्मर लैंग्वेज में बोले तो तानने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। हमारा एक्सल 40 हॉर्स पावर से 90 हॉर्स पावर के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं सब में रेनफोर्स एक्सल है, तो उसमें आपको शिकायत की मौका नहीं मिलेगा, टूटने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा इंजन वेट लाइनर टाइप है, जिसकी वजह से उसकी कूलिंग एफिशिएंसी अच्छी रहती है और उसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजप्शन वन ऑफ द लेस इन द मार्केट, सबसे कम फ्यूल कंजप्शन है हमारा मार्केट। अब क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कम होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने इसको मोनोब्लॉक सिलेंडर ना रखे अलग अलग सिलेंडर हेड दिए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी से बाई चांस अगर किसी सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सिर्फ उस ब्लॉक को चेंज करके ओवरऑलिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक और पावर स्टीयरिंग हमारे हर मॉडल में मौजूद है बाय डिफॉल्ट, आपको एज एन ऑप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा। और जो फीचर जिसके लिए हम आए हैं, जो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है नेपाल के, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आई सिस्टम। स्मार्ट आई सिस्टम का मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। Again, I would like to emphasize, this is the system which is not available with any of the manufacturers in the industry right now. लोगों को लगता है कि स्मार्ट आई सिस्टम में ये एक सिर्फ जीपीएस सिस्टम है, हम इसका सिर्फ ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं आपका ट्रैक्टर कैसा चल रहा है और उसके क्या पैरामीटर्स फंक्शन कर रहे हैं, क्या फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आप इसमें ट्रैक्टर ऑन है कि ऑफ है, कूलेंट टेम्परेचर उसका नॉर्मल है कि ज़्यादा ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है ट्रैक्टर का, एयर फिल्टर क्लीन है, चोक तो नहीं है, उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैटरी का स्टेटस आपको अगर ट्रैक्टर बंद है तो भी अगर बैटरी का स्टेटस कम होता है तो जैसे बहुत ठंडे रीजन में बैटरी सही ढंग से काम नहीं करता है, तो आपको उस टाइम पे प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आपका बैटरी का लेवल कम आ गया है, इसको चेक करिए। अगर आप एक ट्रैक्टर को चाहते हैं कि सिर्फ एक ही सीमित जगह में वो काम करे, उससे बाहर ना जाए, तो आप उसमें जियो पे फेंसिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपका ट्रैक्टर चलता रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ही उस जगह से बाहर आपका ट्रैक्टर जाएगा आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है। आपके जो ड्राइवर हैं वो आपको धोखाधड़ी नहीं कर सकते। क्या होता है, हमारे ट्रैक्टर में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक्टर पर ही एक स्विच दिया गया है, आप स्विच दबाएंगे, हमारे को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे डीलर को, सबको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इस ट्रैक्टर में अभी कंप्लेंट लॉन्च हुआ है। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कॉल करेंगे। सो एट द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर द ट्रैक्टर। उसके साथ साथ आप इंजन का आरपीएम, कितने घंटे चल चुका है ट्रैक्टर या कितना चलेगा, इवन उसका इंजन ऑयल का प्रेशर, ट्रिप रिपोर्ट और लोकेशन शेयरिंग डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पे घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। 2 ट्रैक्टर अभी सॉल्टी होटल में खड़े हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। एक ट्रैक्टर अगर आप स्टार्ट करवा के दिखाएंगे तो और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, ये ऐप नेपाली भाषा में भी अवेलेबल है।
आप ट्रैक्टर के एज अ कॉन्ट्रैक्टर या ओनर आप कितने भी लॉगिन बना सकते हैं। तो मैं अगर 40 का फ्लीट या 100 का फ्लीट रखता हूं तो पूरा का पूरा स्टेटस इसमें आएगा, मेरे पूरा फ्लीट इसमें आएगा। जो भी ट्रैक्टर का मुझे स्टेटस जानना है मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसका मुझे स्टेटस आ जाएगा। अब आप देखिए, जब मैंने ऐप ऑन किया था तो दोनों ट्रैक्टर बंद थे। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ है, इग्निशन ऑन का इंडिकेशन हमारे मोबाइल पे आ गया। कितने आरपीएम पे अभी ट्रैक्टर चल रहा है वो आपको प्रॉम्प्ट आ रहा है। साथ में आप देखेंगे कूलेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल बता रहा है। कितने घंटे चल रहा है ट्रैक्टर उसका प्रॉम्प्ट आ चुका है। एयर फिल्टर ओके है उसका प्रॉम्प्ट आ चुका है। इंजन ऑयल का टेम्परेचर अगर रेंज से बाहर जाएगा तो हमें एक प्रॉम्प्ट मिलेगा उसमें। ऐसे ही बैटरी का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि 12.73 का अभी उसमें वोल्टेज बैटरी का है, तो आपका नॉर्मल रेंज में बैटरी अभी है। तो ये सब फीचर्स आप अपने घर बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ हायरर एंड एज अ नॉर्मल यूजर। तो ये सब फीचर हमारे फॉर्मा ट्रैक्टर में ही अवेलेबल है। थैंक यू। केही प्रश्न छ हाम्रो प्रेसको मित्रहरूबाट? यस प्लिज, उता माइक प्लिज। भलन्टियर कोही हुनुहुन्छ? So there's a question. Anyone who feel is the right person to answer may just answer the question. हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। म हाम्रो अर्थ.com बाट मेनुका कार्की। अरु त धेरै कुरा आइसके, सोध्नु परेन। यहाँहरूलाई शुभकामना। सबभन्दा पहिला त नयाँ टेक्नोलोजीको ट्र्याक्टर भित्राउनु भएको छ र यसको प्राइस चाहिँ नि भनिदिनु भयो भने विभिन्न सिरिजहरू देखाउनु भयो, तर प्राइस भन्नु भएन। सबैको कति पर्छ भन्ने जिज्ञासा चाहिँ सबैलाई लागिरहेको छ। त्यही हुनाले अरु प्रश्न त साथीहरूले राख्नु होला। The price of Forma tractor in Nepal. Who shall be answering this, sir? हाम्रो प्राइस चाहिँ 40 हर्स पावरदेखि अहिलेसम्म हाम्रो एभाइलेबल नेपालमा 40 देखि 60 HP को 4 व्हिल्स एभाइलेबल रहेको छ। अहिले त्यसलाई हामीले प्राइस निर्धारण गरेका छौँ। 40 हर्स पावरको लागि 14,50,000 रुपैयाँ, 45 लाई 17,05,000 रुपैयाँ, 50 लाई 18,40,000 रुपैयाँ, 60 HP को 2 व्हिललाई 19,80,000 रुपैयाँ र 60 HP को 4 व्हिललाई 23,50,000 रुपैयाँ। थ्याङ्क यू सर। अरु कुनै प्रश्न? हेलो, नमस्कार। म प्रकाश वाग्ले सिंहदरबार.com बाट। तपाईहरुलाई एउटा सुझाव पनि छ, एउटा प्रश्न पनि छ। जस्तो कि 40 हर्सदेखि 100 हर्स पावरसम्मको ट्र्याक्टर बनाएर लिएर आउनु भयो। त्यस्तै मेहनत गरेर एउटा सानो घडी बनाएर लिएर आएको भए हामीले 3 घण्टा कुर्न पर्दैन थियो। त्यो चाहिँ अबदेखि प्रोग्राममा विचार गर्नु होला। एक अर्को कुरा भनेको, अगाडि मैले तपाईहरुको प्रोग्राममा हेर्दाखेरि प्रोडक्ट लन्च भन्दा पनि तपाईहरुको कम्पनी प्रोफाइल हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो पनि सुधारेको भए टाइम बचत हुन्थ्यो, हामी अलरेडी ढिलो नै थियौँ। र त्यति हुँदाहुँदै अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि, अहिले चाहिँ इन्डियामा विशेष गरी मैले मोटरसाइकलहरूको अन्य अटो सेक्टरहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ BS4 स्ट्यान्डर्ड भारतमा नबिकेर नेपालमा डम्प गर्दैछ भन्ने थियो। यसको चाहिँ इग्निसन स्ट्यान्डर्ड के हो? कतै यो पनि डम्पिङ हो कि? फेरि एकचोटि भनिदिनु त क्वेसन। इग्निसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ BS4 भारतबाट चाहिँ डम्प गरेर चाहिँ बाइकहरू अन्य भेहिकलहरू नेपाल आएको छ। यसको चाहिँ इग्निसन स्ट्यान्डर्ड युरो स्ट्यान्डर्ड हो कि BS स्ट्यान्डर्ड हो र कुन स्ट्यान्डर्ड हो त्यो चाहिँ भनिदिनु भयो। युरो स्ट्यान्डर्ड हो। आप एमिशन स्टैंडर्ड के बारे में तो जो एक्सपोर्ट मार्केट है, जैसे हम यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए जैसे हम एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए यूरोपियन एमिशन होगा फॉलो। इंडिया के लिए भारत है, लेकिन अभी हम इंडिया में
नहीं सेल कर रहे हैं. This is only and only for export market. Euro 3, Euro 4 is standard. See, स्टैंडर्ड तो आप रेज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव, हमारे पास यूरो 5 तक के ट्रैक्टर अवेलेबल हैं फॉर्मा के अंदर. आप उसको इंपोर्ट करेंगे, बट जो इसका नॉर्म जो ऊपर होता है उसका सारा डिपेंड करता है फ्यूल कौन सा यूज करते हैं. जो आपके पास फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज ओनली अप टू BS3. इवन इंडिया में अभी जो स्विच हुआ है BS4 पे, तो वो सारा BS4 ट्रैक्टरों में जो नए ट्रैक्टर लॉन्च हुए हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रहा है. तो यहाँ पे जब BS4 स्टैंडर्ड यूटिलाइज फ्यूल यूज होना शुरू होगा तो हम यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड के ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे. Which tractor provide here at this time? Yeah, in Nepal. BS3. Yeah, okay. Thank you. Yeah, we are giving what fuel is being sent into Nepal. It is all BS3. फ्यूल के हिसाब से emission है. Any more questions? I believe that was very clear. Thank you so much. नमस्कार, म नारायण ओली झापा. यहाँ प्राइसको कुरो आयो हो, तर यो प्राइसमा कुन कुन सामग्रीहरू आउँछ, त्यसमा के इन्क्लुड छ भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी पाए हुन्थ्यो. Okay, our gentleman here from the press wants to know that given the price of the tractor, what are the features that are coming along with the price? धन्यवाद. यो जुन MRP जुन हामीले राखेको छ अहिले टेन्टेटिभ प्राइसको हिसाबले राखेका छौँ. यसमा जुन स्किमहरू जुन दिने जुन एट्याचमेन्ट गरेर अहिले हामीले ट्र्याक्टरको मूल्य मात्र यो निर्धारण गरेको छ. यसमा पावर स्टियरिङ रहेको छ, डबल क्लच रहेको छ, जुन स्मार्ट आई सिस्टम युज हामीले यसमा गरेको छौँ. यसमा रोटाभेटर जुन एसेसरिजहरू अहिले हामीले त्यसमा एट्याचमेन्ट गरेको छैनौँ. यसमा अहिले ट्र्याक्टरको मात्र मूल्य निर्धारण गरेर मैले बोलेको छु. मतलब खाली इन्जिनको मूल्य मात्रै हो? इन्जिनको मात्र हो यो. अर्को कुनै प्रश्नहरू छन् हाम्रो प्रेसका मित्रहरूबाट? Any more questions? Okay, thank you so much, friends of press. कार्यक्रम अलि ढिलो सुरु भयो, त्यसको लागि फेरि पुनः एकपटक क्षमा प्रार्थी छौँ. तर धैर्य धारण गरेर बस्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ. र अब हाम्रो अन्तिममा आउनुभएको अतिथिलाई टोकन अफ लभ प्रदान गर्नेछौँ हामी. डिजिएम कृषि विकास बैङ्कका प्रताप सुवेदीज्यूलाई हाम्रो चेयरम्यान सरबाट टोकन अफ लभ आदान गरिनेछ. अब भोलिन्टियर बहिनी, क्यान यू प्लिज गो अहेड? क्लोज क्याम है, क्लोज क्याम चलाउँछ म. त्यसमा मेरो क्लोज क्याम चल्छ है. अब होइन, क्लोज पनि क्लोजमा टिम नचिज मैले डिजाइन थियो भने आउँदैन क्या सँग. साथसाथै मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ स्टकका सेक्रेटरी डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माज्यू पनि हामी सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ. वेलकम सर. क्यान वी ह्याभ अ बुके टु वेलकम हिम और अ खादा? Our chairman, sir, please on the stage. Can we also request the presence of the Secretary of the Ministry of Agriculture and Livestock, Dr. Govinda Prasad Sharma, to please come on stage to receive your token of love and a bouquet. A round of applause, ladies and gentlemen.
साथसाथै साना किसान विकास बैंकका CEO डाक्टर शिवराम कोइरालाज्यूलाई पनि स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु म टोकन अफ लभ र हाम्रो तर्फबाट एउटा सानो मायाको चिनोको लागि। Thank you so much. एउटा सानो मायाको चिनो हाम्रो फोर्माको तर्फबाट पनि र अन्तिममा निम्त्याउन चाहन्छु कृषि विकास बैंकका DGM प्रताप सुवेदीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब औपचारिक कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र छोटो मन्तव्यको लागि कपिल शिवाकोटीजी एक्जिक्युटिभ मेम्बर प्रेसिडेन्ट अफ ट्र्याक्टर डिभिजन अफ नाडालाई निम्त्याउन चाहन्छु। 5 गते हुन्छ भने अनि म प्लान लासा दिन्छु हैन म लिसनिङ टाइममा त गर्नु प्रोग्राम सुरु हैन प्रोग्राम भइरहेछ नमस्ते। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका कृषि ग्रुप कम्पनीका चेयरम्यानज्यू, यस्तै फर्माटेक कम्पनी इन्डियाबाट पाल्नु भएको अतिथि हाम्रो अजय मल्लिक सर, उहाँको कलिग, अनि प्रमुख अतिथि त हामी बिचबाट गइसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा केही बेर अगाडिसम्म हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएको सरहरू, कृषि विकास ब्याङ्कबाट पनि सरहरू आउनुभएको छ, साना विकास ब्याङ्कबाट, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कबाट, त्यस्तै हाम्रो हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसाय महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष ताराबहादुर कुमार दाई, हाम्रो मजदुर युनियनपट्टिबाट हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन्द्र शर्माजी, त्यस्तै यो कार्यक्रमको हामीलाई निम्ता दिनुभएको हाम्रो अनिल श्रेष्ठ भाइ र मिडियाकर्मी साथीहरू, म नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा र हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा कृषि कम्पनी र यति टेक्निक फार्म प्राइभेट लिमिटेडलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत इच्छा यो नेपालमा कृषिलाई परिवर्तन गर्नु छ भने, कृषि प्रधान देश र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने कृषि आधुनिकीकरण जरुरी छ र त्यसको लागि चाहिँ आधुनिकीकरणको सुरुवात चाहिँ कृषि उपकरणबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले यो कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा यो ट्र्याक्टर चाहिँ हाम्रो कृषिको प्रयोजनको लागि, आधुनिकीकरणको लागि एउटा उपयोगी साधन हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न चाहन्छु। हामी गर्छौँ र यसमा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्यो। यो ट्र्याक्टर चाहिँ अब युरोपमा बनेको युरोपियन ब्रान्ड रहेछ, अब यसको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युरोपियन टेक्नोलोजीहरू रहेछन्। पक्कै पनि युरोपमा कृषि क्रान्ति सुरु गर्दाखेरिको अवस्था 75 वर्ष अगाडिदेखि आएको ट्र्याक्टर रहेछ भन्ने थाहा हुन आयो र यो ट्र्याक्टरले नेपालको चाहिँ गाउँ बजार पहाड तराई हिमाल सबैतिर चाहिँ हुने खालको ट्र्याक्टर रहेछ। यसले पक्कै पनि नेपालको ग्राहकहरूलाई चाहिँ यसले सेवा दिनेछ, राम्रो सेवा दिनेछ भन्ने लाग्यो। त्यस्तै हाम्रो अनिल श्रेष्ठ भाइ एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ, यो ट्र्याक्टरको चाहिँ यो व्यापारमा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै अगाडिदेखि चिन्छु र उहाँको लिडरसिपमा यो ग्रुपले पक्कै पनि यो ट्र्याक्टरको व्यापारमा धेरै राम्रो प्रगति गर्नेछ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु। र साथै अब म यहाँ अघि आउँदा एकजना पत्रकार साथीले प्रोग्राम लामो भइसक्यो, छोटो भन्नुभएकोले गर्दाखेरि धेरै कुरा नभनिकन र हामी नेपाल नाटा अटोमोबाइल एसोसिएसनको तर्फबाट यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अधिकांश त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ कृषिमा होइन कि निर्माण सामग्री बोक्ने र ढुवानीमा चाहिँ एउटा दुरुपयोग भइरहेको छ।
यो हिसाबले यसरी हाम्रो चिटिङ राज्यले दिएको लगानी चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ सदुपयोग नहुँदा सोचे अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा यसमा टाठाबाठाहरू अलिक हाबी भएको हुँदा सही अनुदानहरू है सचिव जुन भर्खर आउनु भएको छ उहाँसँग यो कुरा भर्खर मैले सेयर गरेँ यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्यले प्राप्त गरेको त्यो हिसाबले चाहिँ यो काम गर्नलाई काम होस् चिटिङ काम नहोस् भन्दै यो कार्यक्रम सफलता हुँदै धेरै यहाँ सुन्न चाहनु भएको छैन लामो समय भएको हुँदा म बिदा भएँ धन्यवाद